जबान मूरे बयान हुंदा है, हेठा नहीं हुंदा है, अंदर अंदर कुछ नहीं हुंदा है। इत्थों सुनिया ते उत्थे सुनाती साखी। एक हुंदा भी अंदर धारण करना, वो है कमाई नाला, जिहड़ा कोई वो साधन करके उहदे ते अमल करके फिर यथार्थ होना, वो वखरा है कुछ। बाकी बाहरला रहे जो कोई मेहनत करदा मत्था जा मारी जाता है, चुंच ज्ञान तो आ ही जाता है ना। ये तो अजकल के जोड़े नसवार नसूर जे लेंदे उन्होंने भी ज्ञानी गुनी कही जाते। पैकाहों को देतना न पैमान प्यान, कौन नानक सुन रे बना ज्ञानी ताहे बखान। कि किसी का पै लेना भी नहीं है तो किसी को पै देना भी नहीं है। इस तरह के असूल है, उन्होंने विचार भी चलना हो, उन्होंने भी चलाना है यथार्थ लक्ष्य। तो कहते भी हाँ बहुत ही लैन आते ब्रह्म ज्ञानी ने जो इस संसार पर चलता है, बड़ा वह धन जस पाते ने। फिर महाराज दसो आप जी कृपा करके इस शब्द राही आप जी दस रहे हैं। सील रबाबी बलद पखावज, वर्ष वास्ते वंश को पूत बियाहन चलिया। कहते परमेश्वर की अंशदा है ना, वो परमेश्वर की अंशदा जो परमेश्वर के विच मिल जाए वही परमेश्वर की अंशदा। जो इधर उधर फिरी तुरे जाए जन्मों में थोड़ो है, वो ब्रह्म ज्ञानी हुंदा है, ब्रह्मेता ही हुंदा है। कहते भी जो इस संसार में द्वैत नूं नाश करके मुक्ति रूपी लाड़ी न बवा के परमेश्वर की तरफ फिर भी चलता है। फिर वो कहते सीधा ही जरा सोने मंडप साए, जो सोने अखर रूप वाहिगुरु है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अपने कहते मंदिर ਨੂੰ ਛਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਸ ਵੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਖਰ ਮੰਡਪ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਛਾਏ ਇਸਤਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ है उस रूप में स्थित होने लई फिर भी जरा कोई फील हाथी की असवारी कौन करने वाला है, वो है ऐरावत हाथी से चढ़ने वाला इंद्र देवता। कहते वह भी वह भी सत्कार करने लई आंदा ब्रह्म ज्ञानी का। भी मैं तो इसी फिरा फिरी तुरी जाना है, भी तो धन है ब्रह्म ज्ञानी। वह शरीर छड़ के परमेश्वर की तरफ में चाले हैं, वो लीन हो रहे हैं। इस तरह वह सत्कार करने लई ऐरावत हाथी की सवारी करने वाला इंद्र देवता भी आंदा है। तेरे बाबी इस तरह राव न सूरज का है, आबी न पानी का है। भी जरा सूरज देवता है तो आबी जरा वर्ण देवता है। ये भी ਉਹਦੇ कहते सत्कार करने लई धन्यवाद करने लई, या इसे तरह जरा कोई हाथी से चढ़ के जरा हाथी इंद्र देवता वह रबाबी बनता, वह कीर्तन करता है, जस करता, धन्यवाद करता है। बलद पखावज ते बलद ते असवारी करने वाला है शिव भगवान भोलेनाथ। कहते वो भी वह जस करता, वह भी धन्यवाद करता भी असी ताकत धूरा ही खाते थे, मड़िया च ही रह गए, तो भी धन है, तो भी भगती करके हम परमेश्वर की दरगाह में जा रहे हैं, वो लीन हो रहे हैं। इस तरह बैल की सवारी करने वाला जड़ा है ये शिव भी और सत्कार ले आंदा ते पखावज जेड़े कोई ताल वजाउण वाले ने, जबले वजाउण वाले, तान सहन वर्गे, ताज सहन वर्गे है, वो भी वह जस करने लई धन्यवाद करने लई आउंदे है। ते वो कौआ जिहड़ी कांक देवी है, जिहड़ी कांक की सवारी चलदी है, जां कौआ जिहड़ा काक पसंद है, ये भी वह धन्यवाद करने लई आउंदा है। ते ताल जिहड़ा छेने खड़काउण वाला है वो है नारदमन।
ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਰ ਚੋਲਨਾ ਗਦਹਾ ਨਾਚੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਰ ਚੋਲਨਾ ਗਦਹਾ ਨਾਚੈ। ਜਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵੋਟੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਸ ਰੂਪੀ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨਦੀਆਂ, ਜਸ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਰ ਚੋਲਨਾ ਗਦਹਾ ਨਾਚੈ। ਗਧੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ ਸੀਤਲਾ ਦੇਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਰੀ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਰਹਿ ਪਾਸ ਹੈ ਮਨ ਚਾਰ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਸੀਤਲਾ ਦੇਵੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਰੂੜੀਆਂ 'ਚ 5-7 ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਮਾਈਆਂ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਰੂੜੀਆਂ 'ਚ ਭਲਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਦੂਗੇ ਭਲਾ। ਜਿਹਦਾ ਮੰਦਰ ਜਿਹਦਾ 5-7 ਇੱਟਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਰੂੜੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਗਧਾ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੂੜੀਆਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਸਵਾਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹ ਗਧੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਾ ਸੀਤਲਾ ਦੇਵੀ ਮਾਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਸ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗਦਹਾ ਨਾਚੈ। ਗਧੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨੱਚਦੀ ਟੱਪਦੀ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਭਗਤ ਕਰਾਵੇ। ਆਹ ਪੈਸਾ ਨਾ ਝੋਟੇ ਦਾ ਹੈ, ਸੰਡੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਧਰਮਰਾਜ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਝੋਟੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਧਰਮਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਰਫ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈ ਬਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਰਫ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕਕਰੀਆ ਬੜੇ ਪਕਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਿਰਥੂ ਵਰਗੇ, ਮਾਨ ਧਾਤੇ ਵਰਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਸ ਰੂਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਜਸ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਪਰਸਰਾਮ ਹੈ, ਬਲਰਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਹੀ ਤੇ ਕਕਰੀਆ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਿਮਾਲੇ ਪਹਾੜ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰਵਤੀ, ਇਹ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਂਬਰੇ ਪਕਾਏ। ਉਹਦੇ ਜਸ ਰੂਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕਾਉਂਦੇ, ਜਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਨੈ ਬੂਝਨ ਹਾਰੈ ਖਾਏ। ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਆਦਿਕ ਮੁਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਖਾਏ, ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਸ। ਰਹਾਉ ਬੈਠ ਸਿੰਘ ਘਰ ਪਾਨ ਲਗਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਚੰਡੀ ਦੇਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸ਼ਟਭੁਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ 8 ਬਾਹਾਂ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਸ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਠ ਸਿੰਘ ਘਰ ਪਾਨ ਲਗਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਪਾਨ ਲਗਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਯਾਨੀ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਰੂਪ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਇਸਤਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਸ ਕਰਦੀ। ਬੈਠ ਸਿੰਘ ਘਰ ਪਾਨ ਲਗਾਵੇ। ਉਹ ਜਸ ਰੂਪੀ ਕਰਨ ਰੂਪੀ ਪਾਨਾਂ ਦੇ ਪੀੜੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀਸ ਗਲੋਰੇ ਲਿਆਵੇ। ਇਹ ਕੀਸ ਗਲੋਰੇ ਲਿਆਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਸ ਹੈ, ਪੁਤਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਸ ਰੂਪ ਗਲੋਰੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀਸ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਬੇਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਗਚੁੰਦਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਕੁਬੇਰ ਦੇਵਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਜਸ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੇ ਗਲੌਰੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਗਲੌਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਜਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਜਸ ਕਰਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਮੁਸਰੀ ਮੰਗਲ ਗਾਵੇ। ਘਰ ਘਰ ਮੁਸਰੀ ਮੰਗਲ ਗਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਸਰੀ ਹੈ, ਚੂਹੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ? ਗਣੇਸ਼ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਘਰਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਘਰ 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 ਸ਼੍ਰੀ ਰੂਪੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਕੀ ਘੜਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਸ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੁਸਰੀ ਜਿਹੜਾ ਚੂਹੇ ਤੇ ਚੜਨ ਵਾਲਾ ਗਣੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਛੂਆ ਸ਼ੰਖ ਬਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਛੂ ਹੈ, ਕਛ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਜਿਹਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਛਨਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਨਾ ਕੀਤਾ, ਕਰੋ 2.5 ਧਰਤੀ ਮੰਗੀ 52 ਰੂਪ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ 2.5 ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਛਣ ਵਾਲਾ, ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ 52 ਅਵਤਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਜਸ ਰੂਪੀ ਸ਼ੰਖ ਨੂੰ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ। ਬੰਸ ਕੋ ਪੂਤ ਬਿਆਹਨ ਚੱਲਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਅੰਸ ਵੰਸ ਦਾ ਪੂਤ ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਵੈਤ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਰਫ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਰੂਪੀ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਭੇਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋਇਨੇ ਮੰਡਪ ਛਾਏ। ਉਸਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੇ ਅਫਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡਪ ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਦਾ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਅਫਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਸਤਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੂਪ ਕੰਨਿਆ ਸੁੰਦਰ ਬੇਦੀ। ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਨਿਆ ਹੈ, ਲੜਕੀ ਕੈਵਲ ਮੁਕਤੀ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਦ ਮੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਿਲ ਗਈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਸੈ ਸਿੰਘ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਨੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ। ਉਹ ਸਹੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਚੂੜਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਲਾਲ ਬੇਗਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੂੜੇ ਸਹਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾ ਖਾ ਬਈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿਓ ਵੀ ਤੂੰ ਖੈਲਾ ਸਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਅਸਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ। ਦੂਜੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਨੇਡੇ ਕਨੂਡੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਠੋਕ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਦ ਹੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਗਾਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਧਰਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਸੀ ਦੂਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਧਰਲੀ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਗਊ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਸਲ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਦੇਸੀ ਹੋਏ ਕਿ ਬਲੈਤੀ ਹੋਈ ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਗਊ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਐਸਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਸਾ ਸਿੰਘ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਹੇਬਤ ਜੀਵ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਪਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਰੂਪ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ, ਈਸ਼ਰ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਕੇ ਜਸ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਸੰਤ ਹੋ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਤੋ ਸੁਣ ਲੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ। ਕੀਟੀ ਪਰਬਤ ਖਾਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਕੀੜੀ ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਨਿਸ਼ਰ ਦੇਵਤਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਬਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਿੰਗੀ ਰਿਸ਼ੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਨੇ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਸ ਹੈ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਛੂਆ ਕਹੈ ਅੰਗਾਰ ਭੇ ਲੋਰਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁਨਾ ਲੋਰੋ ਕੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਕੌਣ ਆਵਲਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਲੋਕੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਝਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਤਾ। ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਰਫ ਚੱਲਦਾ, ਭੇਦ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਗਿਆ ਵੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ। ਲੁਕਮਾ ਗੁੱਝਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਛੂਆ ਕਹੈ ਅੰਗਾਰ ਭੇ ਲੋਰੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।
ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ 84 ਸਿੱਧ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਲੀ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਜਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਰਲ ਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 6 ਸ਼ਬਦ 6 ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਐਸੇ ਸਾਰ ਸਿਧਾਂਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਯੋਗ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸੀ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮੀ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲਾਹਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਹੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਪਰਸੋਂ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜਾ ਜਾਣ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਈ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤਾਂ ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਿਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜੇਠ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਲੰਘ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਜੋੜ ਮੇਲਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵੀ ਭੋਗ ਪਾ ਲਵੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਰੌਲਾ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਕੀ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ 10ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਸੋਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਈਆਂ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਰਸ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੀ ਭੇਜ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਸਪੀਕਰ ਰਾਹੀਂ। ਹੋਏ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਬੜੇ ਚਾਅ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਸਕਦਾ, ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਗੋਲਕੀ ਜੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਨਾ ਬੇਰੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਯਾਦ ਵਜੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਿਉ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੇਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰੋਂ ਕੁਝ ਰੁਕਾਵਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਸਥਾਨ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਸ਼ੋਭਤ ਕਰਾਂਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਵਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ, ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਭਾਲਿਆ ਲੈ ਤੂਰ ਬੁਲਾਵਾ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਪੰਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸਥਾਨ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ, ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਏ ਜੀ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨ ਹੋ ਰੇ ਸੰਤ ਹੋ, ਕੀਟੀ ਪਰਬਤ ਖਾਇਆ। ਕਛੁਆ ਕਹਿ ਅੰਗਾਰ ਤੇ ਲੋਰਾ, ਲੂਕੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਸਾ
बटुआ एक 72 आधारी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु खालसा सत्संग जी, कबीर साहब जी के पावन शब्द जो आसा राग में उच्चारण हुए हैं, वो लड़ीवार रूप जी प्रारंभ हुए ने। 6 शब्द कल अमृत वेले दीवान विच आपां विचार रूप पूरे कर लए सन। अज अगले 7वें शब्द का पाठ हुणे सुनिया है। इसकी विचार आपां रणनीति प्रारंभ कर रहे हैं। इस शब्द कबीर साहब जी की पावन रचना विचों एक जोगा अभ्यासी प्राणायाम करने वाला जिहड़ा जोगी है, बीना जियां बजाते फिरते ना, सप लई फिरते, उन्होंने भी असी जोगी कहने हैं। जिहड़ा योग अभ्यास करने वाला, प्राणायाम करने वाला होवे, न्योली धोती बस्ती आदि की क्रिया करके फिर ऐचक पूर्वक कंभ करने वाला होवे, यानी 10वें द्वार नूं चेतन करके भुजंगमा नाड़ी द्वारा श्वासां नूं चढ़ावे भी। फिर 10वें द्वार दे विच कुछ समा श्वासां नूं कुंभक भी कर ले, ठहरा भी लवे, ते फिर रेचक भी कर ले, यानी श्वासां नूं हेठां भी ला लवे। जिन्होंने तिन्ने ही ढंग आउंदे ने ना, उन्होंने कहा जाता भी ये जोगा अभ्यासी है, जोगी है। भी ये करण कराने का नाम प्राणायाम है। ये योग दे प्राणायाम करने वास्ते 8 अंग हैं, 8 भाग है। धारणा, ध्यान, समाधि आदि, यम, नेम, योग, तारिक, और सारा पंजवीं रत विच कवि संतोख सिंह जी ने बड़े सोहने ढंग नाल खोल खोल के बयान किया है। इत्थे कबीर साहब जी के पास यही योग अभ्यास करने वाला एक जोगी आ गया है। तो हम कबीर साहब जी अमृत वेले इशनान कादिक की क्रिया करके जो रामानंद जी पासों ये नाम मंत्र मिलया है, ਉਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਬਾਹਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਾਸ ਹੈ ਵਾਪਰੀ ਬੜਾ ਸਾਦਾ ਸੁਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਹਰਲਾ ਵੀ ਲਿਬਾਸ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਢੰਗ ਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਿੱਚ ਹੋਵੇ। वो एक हाथ में वो इस तरह झोली भी रखते, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਪੋਤੀ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਟੂਆ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਵਾਜ ਛਾਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬਟੂਏ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੰਡ ਲੱਗੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਪੋਤੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਜਾਣੀ ਸਵੱਛ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸੇ ਹੀ ਵੀ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਫਿਰ ਪੋਤੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਹ ਮਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਸ ਪੋਤੀ ਹੈ, ਸਵਾਹ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਨਿੱਘ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਰੋਮ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਰੋਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਹ ਜੀ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਠੰਡ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੰਡ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਿਰੋਗਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਭੂਤੀ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੁੰਦੇ, ਵਿਭੂਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਬਾਹਰਲੀ ਵਿਭੂਤੀ, ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ, ਜੋਗਿਆਂ ਵੈਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਆਹ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲੀ ਵਿਭੂਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਨੰਗ ਮਲੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਆਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਸੀ ਸੰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਹ ਸੁਆਹ ਨੂੰ ਤੇ ਸੁਆਹ ਦਾ ਗੋਲਾ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਹੁਤ, ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੁੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਸੁਆਹ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਗਜ ਗਧਾ ਬਪੂਤ ਧਾਰੀ, ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਹਾਥੀ ਵੀ ਉਹ ਸੁਆਹ ਮਰ ਲੈਂਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਕਲਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਲਾ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਗਧਾ ਬਥੇਰਾ ਮੇਰੇ ਸੁਆਹ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਲਿਟੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜਟਾਂ ਜੀਆਂ ਵਧਾ ਲਏ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆ ਬੋੜ ਦੀਆਂ ਜਟਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਾਸਤਵ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਸਾਰ ਰੂਪ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਹੈ ਦਿਖਾਵਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਭੇਖ ਦਿਖਾਏ। ਜਗਤ ਕੋ ਲੋਖਨ ਕੋ ਬਸ ਕੀਨ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਕਾਤੀ ਕਟਿਓ ਵਾਸ ਮਰ ਕੋ ਲੀਨ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਨੋ, ਤੇ ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਯੋਗ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ ਸੁਆਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਪੂਚੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬਟੂਆ ਜੋ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੋਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਘਰ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌ ਖੰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਨੌ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਰੋਟੀ ਦੇਵੇ ਉੱਥੋਂ ਖਾਵੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਕਰੇ ਖਾਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰੀਵ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਅੰਤਰੀਵ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਆਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬਟੂਆ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਥੈਲਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਣ ਛੂਣ ਕੇ ਸੁਆਹ ਜੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਥੈਲਾ ਅੱਗੇ ਉਹ ਅਧਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਅੰਤਰੀਵ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਦਿਰੜਾ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦਰਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਾਰਿਆ ਕਰ, ਬਾਹਰਲਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟੂਆ ਏਕ 72 ਆਧਾਰੀ। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸੀ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਟੂਆ ਰੱਖਿਆ, ਥੈਲਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਆਹ ਪਾਇਆ ਕਰੋ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਮੜ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਅਹੰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾੜੇ ਪਾਸੋਂ ਵੱਟ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਟੂਆ, ਇਹ ਹੈ ਥੈਲਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੈ ਵਿਭੂਤੀ ਪਾਈ। ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਵੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ, ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਵਿਭੂਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਟ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਟੂਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ 72 ਆਧਾਰੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ 72 ਕਰੋੜ
72,72,202 ਨਾੜੀਆਂ ਨਾ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਧਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਝੋਲੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੱਟ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਰਫ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਟੂਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭੂਤੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਏਕੋ ਜਿਸ ਹੈ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਝੋਲੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਝੋਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾਏ। ਇਧਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਝੋਲੀ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਆਹ ਹੈ, ਉਹ ਮਨ ਰੂਪੀ ਥੈਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ ਮਨ ਰਾਹੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਰੂਪੀ ਸੁਆਹ ਮੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 9 ਖੰਡਾਂ ਵਾਲਾ 9 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਭਿਖਿਆ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਭਿਖਿਆ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਬੁੱਧੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਿਖਿਆ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੋਗੀ ਜਗ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਵੇ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਇਹ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਐਸਾ ਜੋਗੀ ਨੌ ਨਿਧ ਪਾਵੈ। ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਯੋਗੀ, ਉਹ ਜੋ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, 9 ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਅਸਨ ਬਸਨ ਭੂਖ ਕਨਕ ਫਨ ਦਾਸੀ ਚੋਗ ਗੁਲਾਮ, ਰਸਵਾਹੇ ਹੰਡਵਾਹੇ ਜਾਨੀਏ ਜੇ ਨਾਮ ਕੇ ਨਾਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 9 ਖਜ਼ਾਨੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਨ ਵੀ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਤਰ ਉਹ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਭੂਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਣਕ ਸੋਨਾ ਤੇ ਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਹਵਾਰੀਆਂ, ਹਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦਾਸੀ ਤੇ ਚੌਧਾਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮ, ਮੁਕਤ ਦੇ ਢਲੂ ਨੌਕਰ, ਇਹ ਸਭ ਖਜ਼ਾਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਜਾਣੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ, ਤੇ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੀ ਉਹ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋਗੀ। ਤਲ ਕਾ ਬ੍ਰਹਮ ਲੈ ਗਗਨ ਚਰਾਵੈ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤਲੇ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੇਠਾਂ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁਆਸ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ ਨਾੜੀ, ਦੁਆਰਾ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਲਕਾ ਬ੍ਰਹਮ ਲੈ ਗਗਨ ਚਰਾਵੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਲੇ ਦਾ ਨੀਚੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜੀਵ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਨੀਵਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਸਤ ਜੜ ਰੂਪ ਹੈ ਜੀਵ, ਜਮਦਾ ਮਰਦਾ ਭੁਗਤੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸ਼ੋਭਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਲੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਈਸ਼ਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਆਪਕ ਸਰੂਪ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਲੀਨ ਕਰਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਖਿੰਥਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਰ ਸੂਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਿੰਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਖਪਨੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹ ਪਟ ਪੁੱਟ ਜਾਵੇ ਨਾ ਖਪਨੀ ਗੋਦਰੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਸੂਈ ਧਾਗਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਟੇਲਰ ਮਾਸਟਰਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਰੱਖਦੇ, ਵੀ ਆਪੇ ਹੀ ਸਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਝੋਲੀ, ਆਪੇ ਹੀ ਉਹ ਖਿੰਥਾ ਖਫਨੀ ਸਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਾੜ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਧੁੱਪੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਧਾਗੇ ਤੇ ਸੂਈ ਨਾਲ ਆਪੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਏ ਨਾ।
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹਿੰਥਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਰ ਸੂਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿੰਥਾ ਹੈ, ਖਪਨੀ ਪੈਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖਪਨੀ ਖਾ ਲਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਖਪਨੀ ਬਣਾਈ ਕਿਵੇਂ ਖਿੰਥਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਕਰ ਸੂਈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਸੂਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। तो इस तरह रब्बी ध्यान सोई है, रब्बी ज्ञान एक खिंथा खपनी है। शब्द तागा मत घाले। हाँ जेड़ा है कहते शब्द मत की विचार करना ना, गुरु के उपदेश द्वारा जेड़ा कोई विचार करना है, यही कहते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਘੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜ ਤਤ ਕੀ ਕਰ ਮਿਰਗਾਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜੇ ਤੱਤ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਿਰਗਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪੰਜੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਿਰਗਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਹਰਨ ਦੀ ਖਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੌਂਕੜਾ ਜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਦਮਾਸਨ ਜਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸਨੂੰ ਮਿਰਗਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਿਰਗਸ਼ਾਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਤੱਤ ਕੀ ਕਰ ਮਿਰਗਾਣੀ। ਬਾਹਰਲੀ ਅਸੀਂ ਹਰਨ ਦੀ ਖਲ ਨਹੀਂ ਲਈ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿਨੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਗਲੀਚਾ ਵਿਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੌਜ ਨਾਲ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੂਰਨ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਗਲੀਚਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪਖੰਡੀ ਡੱਬੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸਿਆਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਾਸੇ ਝੇਲੇ ਝਾੜੇ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਬਾਬੇ ਬੈਠੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਲਦਾਈ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਠਣ ਬੁੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜੁਗਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਕਲੀਚਾ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਧਰਤੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਝੋਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊ, ਨਿਬੜ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਝੋਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੀਏ। ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਥਾਰਥੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਉਹ ਸਦਾ ਲਿਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲੈ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰਨ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਨ ਮਹਾਤਮਾ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਵਾਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਐਸੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ ਵੀ ਚਲੋ ਮਹਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਅਥਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਤੀ ਜੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਵੈਸੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਚੰਗੇ ਚੋਲੇ ਪਾਸ ਚੇਲੇ ਮਗਰ ਗਰਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਦੁੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੁੱਟੀ ਜਿਹੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲਾ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਲੰਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮਾਰਾ ਵੀ ਆ ਸੰਭਾਲੋ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਭਾਲ, ਯਾਨੀ ਆਪ ਤੋਂ ਜਦ ਸਤ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੇ ਵਾਲੀ ਨਾ ਦੇ। ਉਹ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਰਮਜ ਮਾਰ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਤੇਰਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਦ ਸਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਣ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ
ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਸਿਆਣਾ ਜਾਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕੋਈ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਊੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੋਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲਾ ਵਿਖਾਵਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੈਸੇ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ, ਕੈਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਕਰਦੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਫਰਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਗੋਬਿੰਦਾਸ ਦੇ ਪਿਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਸਤਵਾਰੇ ਟੀਕੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਰੋਤਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਨਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਰਥ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਹੁਣੇ ਫਰਾਇਆ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਉਹ ਫਿਰ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਲਿਬਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਖੱਦਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਨਾ ਜਿਹਾ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਖੱਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਦਰਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਉਹ ਗਾਤੀ ਜੀ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਗਾਤੀ ਦੇ ਹੋਣੇ ਕੋਈ ਘੱਟ ਜਾਣੀ ਬਾਹਰਲਾ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਕੁੰਭ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾ ਵਾਲੇ ਜੋ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਮਹਾਨ ਤਿਆਗੀ ਵਿਰਾਗੀ, ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਖੱਦਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਜੇ ਸਾਦਾ ਲਵਾ ਜਿਹਾ ਬੜਾ ਸਾਜਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਬੈਠੇ ਸੀ ਬਣ ਠਣ ਕੇ ਖੜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਪਾ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਟ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੇ ਮੰਗਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਐਸੀ ਪਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੜ ਗਏ ਪਰਮਾਰਥ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਖਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਹੀ ਗਿਆਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਭਰੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਲੱਦੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਕੁੰਭ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਰਹੂਗਾ, ਰੋਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪੰਡਤ, ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਦਾ ਲਿਬਾਸ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਐਸੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਸਾਦਾ ਲਿਬਾਸ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਇਸ ਭਾਵ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜ ਤਤ ਕੀ ਕਰ ਮਿਰਗਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਮਿਰਗਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ। ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ
ਇਹ ਧਾਰਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਜਾਂ ਵਸਦਾ ਕੋ ਖੋਦਾ ਕੋਈ ਚੰਦਨ ਲੇਪ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਟੀ ਜਾਏ, ਧਰਤੀ ਕੋਈ ਚੰਦਨ ਦਾ ਲੇਪ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਧਰਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਰ ਸਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਲੇਪਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਰੂੜੀ ਗੰਦ ਢੇਰ ਸਿੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਸਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਖਿਮਾਧਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ, ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕਾਜੀ ਪੰਡਤ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ, ਇਹਨੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਫਫੜਾ ਕੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਖਿਮਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਬੋਲੀ ਚਲੋ, ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧੰਨ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉਹ ਚੰਦਨ ਦਾ ਲੇਪ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਰ ਨਹੀਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦਨ ਭੰਡਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਧਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵੱਛਤਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੈਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਸਦਾ ਪਾਣੀ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਮੈਲ ਜੀ ਹੇਠਾਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਸਵੱਛ ਦਾ ਸਵੱਛ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਵੱਛ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਰਾਗ ਦਵੇਸ਼ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਪਿਆ ਜੈਸਾ ਗੰਗਾ ਨੀਰ, ਪਾਛਾ ਲਾਗੋ ਹਰ ਫਿਰੈ ਪੈਤ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ। ਉਹ ਗੁੱਜਰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਉੱਥੇ ਗੰਦ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਫ ਦਾ ਸਾਫ। ਜੋ ਵੀ ਉੱਠਾ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਟੋਭਿਆਂ ਕਾ ਜਲ ਜਾਏ ਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਸਰਸਰੀ, ਸਰਸਰੀ ਮਿਲਤ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਹੋਏ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ। ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਉਜਲਾ ਜਲ ਪਵਿੱਤਰ, ਉਹ ਉਜਲ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਭਗਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਉਜਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵੱਛਤਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਵਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਨਤਾ, ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਹਵਾ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹ ਦਵੈਸ਼ ਵੀ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲੀ ਆਵਾਂ ਚੰਗੀ ਵਧੀਆ ਲਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਾ। ਇਹ ਨੰਗ ਮਲੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜਿਵੇਂ ਸੁਥਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਖੇਡ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਵਾਹਵਾ ਕੱਪੜੇ ਜੇ ਦੇਖੇ ਨਾ ਬਣਿਆ ਠਣੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਕ ਭਰ ਕੇ ਦੇ ਦੇਖਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਗਰੂਬ ਜਾਂ ਦੇਖੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁਰਾ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੁਧਰਿਆ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਵੈਸ਼ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਦਵੈਸ਼ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੀ ਦਵੈਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਫਾ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਭਰ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਗੱਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤੇ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਸੂਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਆ ਕੇ ਕਰਨਗੇ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਫੜ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੋਲਕਾਂ ਭੰਨਣਗੇ, ਚੁੱਕਣਗੇ ਸਭ ਕੁਛ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਇੱਥੋਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਪਾਏ ਕੌਡੀ ਆਗ ਭਾਗ ਰੱਖੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਸੁਖ ਦੇਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਰਵੀ ਜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੌਡੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਲਏਗਾ,
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖੋਲ ਦੇਣਗੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖੁਆ ਲੈਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਵੀ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਹੈ। ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ ਉਸੇ ਦੀ ਸੱਤਾ। ਉਹੀ ਬੈਠਾ ਸਭ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨਤਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਗੁਣ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਗਨੀ ਸਭ ਨਾਲ ਚਾਨਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਗਨੀਵਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਨ ਕਰਿਆ। ਅਗਨੀ ਨਿਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਨਿਗ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਾਪਾਂ ਦਾ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਦਗਧ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਦਾਹਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਦਗਧ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਹਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰਖੋਵਤਾ। ਵੀ ਕੋਈ ਤੀਰ ਮਾਰੀ ਜਾਏ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਰਸੁੰਦੇ ਆਗਾਸ ਕੋ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚੈ ਬਾਣ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਮ ਹੈ ਵਾਹ ਇੰਦੜ ਜਾਣ। ਕਿ ਉਲਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਲਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਕੀਤੀ ਅਸੰਗਤਾ, ਨਿਰਖੋਵਤਾ। ਵੀ ਸਭ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਕਾ ਤਰਕਾਂ ਰੂਪੀ ਕੋਈ ਤੀਰ ਚਲਾਈ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ, ਨਿਰਖੋਵ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੰਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਨਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਯੋਗ ਪ੍ਰਦੀਪਕਾ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਾਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਵੀ ਆ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਮਰ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੱਪ ਨੱਪ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਲੱਕ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਹੀਰੇ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਆਦਿਕ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲੱਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾਭੀ ਤੱਕ ਅਗਨੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ, ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੜੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਨੋਸ਼ੀਆ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਨਾਭੀ ਤੱਕ ਧੁੰਨੀ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਭ ਕੁਛ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਦਕੇ। ਫਿਰ ਨਾਭੀ ਤੋਂ ਧੁੰਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੰਠ ਤੱਕ ਉਹ ਭੌਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਭੌਣ ਵਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੁਣ ਉਵੇਂ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੰਠ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਲੂਗਾ ਹੈ ਸਿਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਭੋਲੀ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਇੱਥੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਸੁੱਟ ਲਾਈਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਸ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਪਾਲ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਰ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਸਮੀਰ ਪਰਬਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਵੈਕੁੰਠ ਕਿੱਥੇ ਹੈ।
बाकी 21 पुरियां किथे किथे है, और सब आकाश ਵਿੱਚ जो है ना ब्रह्मांड ਵਿੱਚ सब ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੰਠ ਤੋਂ ਉਹ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵਾਲਾ ਯੁਗ ਅਭਿਆਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜਿਆ ਸੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦੱਬਿਆ ਦੱਬਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੌਣ ਵਾਂਗੂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਹਵਾ ਵਾਂਗੂ ਉੱਡਦਾ ਜਾਊ, ਅਸਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਾਂਗੂ ਅਸਾਂ ਰਹੂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਹ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਬੈਠਾ। ਅਗਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਬੈਠਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਉਹ ਦੇਖ ਦੁੱਖ ਲਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਾਨਤਾ ਨਿਰਖੋਵਤਾ ਸੰਗਤਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਿਰਗਸ਼ਾਲਾ ਇਹ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਆਸਣ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੈ ਮਾਰਗ ਚਾਲੈ, ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਮਾਰਗ ਚਾਲੈ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਣਾ ਮੰਨਣ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਵਨ ਹਉਮੈ ਤਿਆਗਨ ਪੰਥੇ ਪਾਵਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਖਾਏ ਸੋ ਭਲਕੇ ਅਠ ਹਰਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾ ਉਦੋਂ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹਾਵੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਾਪੈ, ਸਭ ਕਿਲਵਕ ਦੋਖ ਪਾਪ ਜੈ ਜਾਵੈ, ਫਿਰ ਚੜਾ ਦੇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਜੋਗੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਦਇਆ ਫਾਹਰੀ ਕਾਇਆ ਕਰ ਧੂਈ, ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜੀਆਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋੜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਫੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫੋਸ ਫੂਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜੂਬਿਆਂ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਧੂਈ ਜੀ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸਵਾਹ ਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਹ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਰ ਇਕੱਠੀ ਢੇਰੀ ਜੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਣ ਛੋਣ ਕੇ ਫਿਰ ਵਿਭੂਤੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਦਇਆ ਫਾਹਰੀ ਕਾਇਆ ਕਰ ਧੂਈ, ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਭੂਤੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਾਇਆ ਕਰ ਧੂਈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਧੋਣੀ ਬਲਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਆਸ ਰੂਪੀ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਧੁਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੀ ਅਗਨ ਜਲਾਵੈ, ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਅਗਨੀ ਜਲਾਉਣੇ ਹਾਂ। ਅਗਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਅਗਨੀ ਚ ਬਾੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾ ਭਾਉ ਲਏ ਰਿਦ ਅੰਤਰ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਭਾਵ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਿੱਘ ਹੈ। ਅਗਨੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੇਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਲਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਕਾ ਭਾਵ ਲਏ, ਇਸ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਗਨੀ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ, ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਹ ਜੁਗ ਤਾੜੀ ਲਾਵੈ, ਫਿਰ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੋਗਾ ਅਭਿਆਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਤਾੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੋਹਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਮਾਰੀ ਜੇ ਚੁੱਤੀਆਂ ਚੁੱਕੀ ਜੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਬਸ ਬੈਠੇ ਸੀ ਮਸਤ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਧੀ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਸ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵਾਜ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਬਸ ਬੜਾ ਮੋਟਾ ਖਾ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਲ ਦਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਾਬੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਖਾ ਪੀ ਲਓ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਲਓ, ਉਹੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਤ ਨੂੰ ਖੋੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਸਮਾਧਿਤ ਅਥਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਲੈਣ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਚੌ ਜੁਗ ਤਾੜੀ ਲਾਵੇ। ਉਹ ਚਾਰੇ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਤਾੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੰਮੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਜੋਗ ਅਤਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਯੋਗ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੈ ਜੇ ਸਾਥੋਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਯੋਗ ਅਤਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਦਾ ਸਾਰ ਸਿਧਾਂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਪ ਲਿਆ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਸਵਾਹ ਮੜ ਲਈ ਹੈ, ਧੋਲੀ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਬਾਲ ਲਈ ਹੈ, ਡੰਡਾ ਜਿਹਾ ਫੜ ਲਿਆ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਿੰਗੀ ਜੀ ਵਜਾ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤੀ ਖਾ ਲਈ, ਭਗਤੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਆ ਭੰਡਾਰ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਬਾਹਰ ਸਵਾਹ ਜੀ ਬਟਵਾਰਾ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਰ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਣਿਆ। ਉਹ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਤਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਆਪਕ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ।